सिख धर्म भावें नवीन धर्म है, साइंटिफिक धर्म है, आधुनिक धर्म है, पर साडे कोले आला प्रचारकों की घाट करके सिख धर्म उन्ना ना फैल सकिया जिन्ना फैलना चाहिए सी। और साडे कोले आला प्रचारकों दे विचों ਗਿਆਨੀ संत सिंह मस्कीन जी किहो ਜਿਹੇ प्रचारक ने जिन्हां दे शब्दां दी जादूगरी ਅਤੇ उस जादूगरी दे अर्थ इस तरीके नाल लोकां नूं लीन कर दिंदे ने। लोग मंत्र मुग्ध हो के सुनते हैं और मैसमराइज हो जाते हैं। उस तो बाद हज़ारां लोग ने जिन्हां दी जिंदगी ते ਗਿਆਨੀ संत सिंह मस्कीन होरां दे कथा दा और सिख धर्म के प्रचार का असर पिया। अज वो साडे नाल ने ते उन्हां नाल गलबात होएगी। वाहिगुरू जी का खालसा। मस्कीन साहब, तुहाडे जिन्नी कथा उस दे विच असीं सुणदे रहने जी कि रब एक है, फिर की ये गल है कि हर धर्म का प्रचारक ये कहंदा कि साडे धर्म च आओ असीं रब नूं बुलाउने। जिस रस्ते ते मनुख चल चुके आउंदा है उसकी वाकफियत उसदे कोल आउंदी है और उसे रस्ते नाल उसदा मोह भी हो जाता है। मज़हब सारे एक रस्ते ने, जिमें वख-वख रस्तियां तो नदियां चल के सागर तक पहुँचदियां ने, वख-वख तौर तरीक़िਆਂ नाल मनुख परमात्मा तक पहुँचा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नदियां ऐसियां होंदियां बहुत लंबियां वग के सागर तक पहुँचदियां ने, कुछ शॉर्ट रस्ता अपनांदियां ने, पहुँच जांदियां ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज का यह सिद्धांत सी, जीवन बहुत छोटा है और इस छोटे जीवन दे परिवार के संबंध, कारोबारी रिश्ते, दुनियावी रिश्ते निभांदे होया मनुख ने परमात्मा नाल जुड़ना है, तो ऐसा लंबा रास्ता ना होवे कि जीवन मुक जाए तो जीवन परम जीवन तक ना पहुँच सके। इस वास्ते ये नवीन धर्म, महान धर्म इस वास्ते महान है, ये साफ कह रहे है, एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। मन की एकाग्रता दे नाल अगर उस एक नाल जुड़ गया तो फिर सारा ब्रह्मंड एक दिखाई देगा। तो जब सब एक दिखाई देगा तो फिर वितकरा किस नाल, भेदभाव किस नाल, सारे रोगां दा, सारे वितकरां दा, सारे खून खराबे दा इलाज गुरु नानक ने यही दसिया, एक नाल जुड़ना। और एक नाल जुड़न वास्ते रास्ता लंबा नहीं करना, छोटा सुरत नूं शब्द नाल जोड़ के उस एक दे स्वरूप नूं प्राप्त करना। यानी मर्द ते औरत दा संबंध अज़लां तो बनिया है और जदों भी बाकी दे धर्मां दे विच ईसाई धर्म दे जिहड़े क्रिश्चियन ने शादी करते हैं तो औरत दी आई डू रजामंदी लई जाती है। इस्लाम दे विच भी औरत दी सब कबूल है, रजामंदी लई जाती है। साडे धर्म दे विच असीं देखते हैं कि औरत दी रजामंदी नहीं लई जाती, बेशक उहदी इंपलाइड कंसेंट होवे पर उत्थे पुछया नहीं जाता। नहीं, ये भी असीं एक पहलू देखे है, इस्लाम दे 3 दफ़ा पुरुष तलाक 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 कह दे, औरत दा तलाक हो गया। ये औरत को नहीं पुछया जाता कि मैं तेनू तलाक देवां कि ना देवां, सिर्फ 3 दफ़ा आखिया तलाक हो गया और उहदी दर दर दियां ठोकरां आउंदियां ने। तो जितनी स्वतंत्रता मैं समझदा सिख धर्म दे च है, इतनी नहीं है होर किधर। यज्ञोपवीत हिंदू औरत नहीं कर सकती, वेद पाठ हिंदू औरत लई मनाही है, लेकिन सिख बीबी लई तो कोई मनाही नहीं। वो कुछ भी पाठ कर सकती है, पूजा कर सकती है। हुण दरबार साहब दे चो कीर्तन भी कर सकती है, इसकी भी आज्ञा हो गई। मंजी साहब तो पहले ही कर दियां सन। और राजनीतिक तौर पर मुखी हो सकती है, धार्मिक तौर पर मुखी हो सकती है। जिहड़े 22 मसंद गुरु अमरदास जी महाराज ने स्थापन किए सन, वो 3 बीबियां ने, वो प्रचारक सन। तो इस वास्ते तो बराबरी का दर्जा जो है चल रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि बाकी धर्मां कोई स्वतंत्रता ज़्यादा है, बल्कि न्यूजीलैंड मैं समझदा 50 साल पहले किधरे इस्त्री नूं वोट पाण दा हक दिता गया, तो इस तरीके नाल सारी जगत दुनिया दे गल फैली है। वरना इस्त्री नूं बराबरी का हक तो गुरु नानक ने जन्म तो ही दिता है, आदि काल तो जो है दिता है। और साफ कह दिता है, राजे अवतार महान ने, पर राजे अवतारां नूं जन्म देण वाली भी महान है। उसकी कुख कितनी पवित्र होवेगी कि एक अवतार ने उसकी कुख नूं चुनिया है, एक महान विद्वान ने उसकी कुख नूं चुनिया है। तो वो खाण भी महान है, जिहदे चों हीरे निकलते हैं, मोती निकलते हैं। इस्त्री की अपने थल ते महानता है, पुरुष की अपने थल ते महानता है। औरत की बराबरी की जब गल चलती है जी, तो अजकल जिहड़ियां पढ़ियां लिखियां उत्तरी अमरीका या यूरोप दी सिख बीबियां ने,
ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਲਾਵਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਭੇਦ ਪਾਇਆ। ਤਰਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਜੂਬੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ। ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਭਟਕਾ ਦੇਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੈਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ ਰੂਪ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਦੇਖੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦਮ ਚੱਲ, ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਧੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੋ ਹੈ ਭਟਕਦੀ। ਇਸ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਧੂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਿੰਸਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਕਸ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਠੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਬਰਛਾ ਆਇਆ, ਤਲਵਾਰ ਆਈ, ਤੋਪ ਆਈ, ਬੰਦੂਕ ਆਈ। ਅੱਜ ਤਰਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਥਿਆ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਥਿਆ ਲਏਗਾ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਲੁੱਟ ਲਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਏ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਏ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਤਾੜੇਗੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੋ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਠੱਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਵਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ, ਸਵਰਗ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਥ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਜਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜੈਸੇ ਆਪ ਖੁਦ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦ ਦੇ 'ਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋਰੀ ਮਾਂ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲਦੀ, ਉਹ ਭਜਨ ਆਪ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੇ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਜਵਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਔਸਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਆંકੜੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਐਸਾ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨੇ ਤੇ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਜੋ ਹੈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁਖੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੰਡਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੈਮ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੇ ਸਕੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ तमाम ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਆਖਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇਈਏ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਚੇਤੇ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਬਸ ਉਸ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰੈ ਨੈਣੰ, ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ। ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖਣੀਆਂ ਬਿਆਨ।
ਜਿਨੀ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ, ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਜਦ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तमाम रहबरी पुरुषों ने परमात्मा की प्राप्ति का साधन उसकी याद दसिया है, उसका सिमरन दसिया है। सिख जगत विच वसीला उन्हों याद करने का है, सत्संग करना, कथा कीर्तन सुनना और रहत बैत रख के बाणियां का पाठ करना और अमृत वेले उठ के वाहिगुरु मंत्र का जप करना। तरक खड़ी हो सकती है, वाहिगुरु वाहिगुरु बार बार दोहराने का मतलब दरअसल असी प्रकृति ते निगाह मारी है तो सारी प्रकृति दे पुनरुक्ति है, रिपीटेशन है, सब कुछ रिपीटेशन ते खड़ा होया, सब कुछ रिपीट हो रहा है। असी बार बार श्वास पै लेंदे हैं, नबज बार बार पई चलदी है, बार बार पृथ्वी ते रात आउंदी है, दिन आउंदा है। असी कदी इतराज़ नहीं किया, बार बार दिन आ रहा है, बार बार रात आ रही है, बार बार नबज चल रही है, बार बार श्वास ले रहे हैं, बार बार दिल धड़क रहा है। सवेरे भोजन छकिया, फिर दोपहरे फिर छकिया, शामी फिर छकिया, राती फिर खाते हैं, बार बार भोजन खाना पैंदा है, बार बार जो है पानी पीना पैंदा है ताकि शरीरक जिंदगी बची रहे, बार बार उसके गुण गाने पैंदे ने, बार बार जप करना पैंदा है ताकि परमात्मा की याद बनी रहे। बार बार हर के गुण गाओ, जैसे बार बार श्वास लेना यही जिंदगी है। बार बार उसका जप करना, उस परमात्मा को याद करना, यही रूहानी जो है जिंदगी है। और इसकी लोड़ है, शरीरक बल कितना भी होवे और आर्थिक शक्ति मनुख दे कोल कितनी ही क्यों ना होवे, अगर रूहानी शक्ति नहीं है तो सब कुछ फिक्का प्रतीत होता है और मनुख एक अजीबो गरीब बेचैनी ते दुख संताप जो है महसूस करता है। दरअसल रूहानी ज्ञान, रूहानी रस, रूहानी शक्ति ही सब कुछ नूं महान बना देंदी है, जीवन नूं महान बना देंदी है, संसार नूं महान बना देंदी है और सब कुछ जो है चंगा लगता है। अगर ये रूहानी रस, रूहानी आनंद, रूहानी शक्ति मनुख दे कोल नहीं है तो धन संपदा सब कुछ दे होंदियां होया मनुख इस तरह तड़पेगा जैसे जल तो बिना मछली तड़पदी है। एक आलम का ऐसा कहना भी है, कबाबे सीख हैं हम करवटें हर सू बदलते हैं, जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। दरअसल कबाब ही जो है अग दे उत्ते नहीं भुने जा रहे, मांस ही नहीं भुनिया जा रहा है, जीवदा जागदा मनुख भी चिंता की अग दे सड़ रहा है, दुखों की अग दे सड़ रहा है और बिल्कुल कबाब बने हुआ है। जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। मनुख का चेहरा, मनुख की तर्जी जिंदगी देख के ऐसा नहीं अंदाज़ा लगता कि मनुख कोई फुल्लां की तरह खिड़िया होया है, मनुख तो कबाब की तरह भुजिया होया है। पर यह गुलिस्तान हो सकता है, ये फुल की तरह महक सकता है, ये फुल की तरह कोमल सुंदर खूबसूरत हो सकता है और अपनिया खुशियां लुटा सकता है, तो परम आनंद मान सकता है। इको एक तरीका है, वो है रूहानी शक्ति। और रूहानी शक्ति को प्राप्त करने का इको एक तरीका है परमात्मा की याद, उसका सिमरन, उसनों जो है चेते करना। बार बार हर के गुण गाओ रसना नाल, वाहिगुरु वाहिगुरु उतने चिर तक तू जपी जा, जितने चिर तक तेरे अंदर वाहिगुरु प्रगट नहीं हो जाता, वो परम आनंद प्रगट नहीं हो जाता। मनुख ऐसा है कि जीवन शैली इसकी दरिया की तरह है। तो जिस तरह दरिया के रस्ते च भी बहाव दे भी औकड़ा आ सकदियां, चट्टाना आ सकदियां ने और बहाव नूं रोक सकदियां ने। कदी कदाई किसी देश की जिंदगी च कोई अड़चन खड़ी हो जाती है और कदी कदाई कौम के रस्ते दे भी ये औकड़ा आ जांदियां ने। वैसे तो ये हकीकत है, सच्चाई है कि खतरा जिंदगी नूं होंदा है, मौत नूं नहीं। फुल्लां दे जिंदगी है, फुल खतरे दे च ने, कंडे नहीं। जलदे हुए दीपक खतरे दे च ने, बुझे हुए नहीं। जीवदा जागदा मनुख खतरे दे च है, कबरां दे च पए हुए मनुख खतरे दे च नहीं ने। इस तरह जिंदा कौमां खतरे च आउंदियां ने और जितनी ज़्यादा जिंदगी होवेगी
ਉਤਨਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੈਸੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਟਾਨਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਉન્નਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉન્નਤੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ, ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਵਹਿੰਦਾ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵਗ ਟੁਰਿਆ, ਡਾਢਾ ਨਿਰਮਲ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਉਸ ਅੰਦਰ ਖੁਰਿਆ, ਐ ਪਰ ਡਾਢੀ ਚੀਸੀ ਉੱਠੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਾ, ਠੇਡੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾ ਕੇ ਆਖਰ ਪਿੱਛਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁਰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਲਕਾਰੀ, ਪਰ ਠੋਕਰਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਯਾਰੀ। ਬਿਨਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਦੀ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੜਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚਟਾਨ ਦੀ ਓਟ ਦੇ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਜੋ ਹੈ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਲਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਕਰੀਬਨ ਖੂਬ ਡੁੱਬਦੇ ਗਏ ਔਰ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਝਾਰ ਦੇ ਛੋੜ ਗਏ, ਭंवर ਦੇ ਛੋੜ ਗਏ। ਕੁਝ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਹੀ ਗਏ, ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬੇੜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਡੋਬਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤਬਾਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। जैसे कि एक महान दार्शनिक और इस सदी दे हो गुजरे महान शायर का कहना है इकबाल दा, ये चमन ये रोशन लाला गुल होने दो जो वीरां होते हैं, तकरीब जनों के पर्दे में तामीर के सामा होते हैं। कई दफ़ा हर वड्डी बर्बादी दे थल्ले कोई नवी बहुत वड्डी आबादी छुपी पई होंदी है। और शेख सादी साहब इस भाव दे च एक बड़ा कीमती अपना शेर सामने रखते हैं। हर शाखे रंग अमेजी दर फसले खिजां अंदाखता। कहता ठीक है पतझड़ बड़ी वीरानी है, पतझड़ बहुत बड़ी तबाही है, लेकिन ये कहता मैं खिजां तो बाद ही बाहर आंदी हुई वेखी है। पत्ते झड़ गए ने, दुख बड़ा होया है, पर मैं की देखदा नवे पत्ते निकल रहे हैं, नवियां कौंपलां फुट रही ने, नवे फुल लग रहे हैं, नवे फल आ रहे हैं। हर शाखे रंग अमेजी दर फसले खिजां अंदाखता। भावें खिजां ने मुरझा दिता है दरख्त नूं, पर खिजां दे पिछे ही बहार छुपी पई है, रात दे पिछे ही दिन जो है छुपया होया है। वड्डियां तबाहियां ते बर्बादियां दे विच ही नवी जिंदगी जो है छुपी हुई है। जिस तरह देखी है एक बहुत वड्डी बर्बादी ते तबाही तो बाद जापान नवे सिरों उठिया। एक बहुत वड्डी तबाही ते बर्बादी तो बाद जर्मनी नूं कोई नवी जिंदगी मिली, कोई नवी जो है रूपरेखा जो है मिली। बर्बादी सिर्फ बर्बादी होवे ऐसा लाजमी नहीं है, उहदे थल्ले भी कुछ आबादियां जो है छुपियां पईयां ने। धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रहमत करन, एक कौमी बेड़ी उन्हां दी है और उसनों ही मला मन लईए, क्योंकि बाकी मुहाने या तो डुबे ने या बेड़ी नूं भंवर दे जो है फसा के गए ने
सतगुर सच्चा पातशाह इस कौम की बेड़ी नूं किनारे ते लाए। बस यही अरदास है, यही जोदड़ी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।